یسوع مسیح نے، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے وہ اس طرح کا آدمی، لکھا ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان، خدا کا روح مسیحا میں بستا تھا۔ اور خدا کے کلام میں بہت سے ایسے ہمیں ریفرنس ملتے ہیں خدا کی قدرت کے، اس کے معجزات کے، اور یہ جو ریفرنس آج ہمارے لیے پڑھا گیا ہے، ہم جان سکیں کہ خداوند کے ساتھ رہنا کتنا عظیم ہے۔ ہم نے کلام میں سے پڑھا کہ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب یسوع مسیح کشتی پر چڑھے تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے۔ خداوند کے ساتھ رہنا بڑی مبارک بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہمارا مسیحا 2020 سال ہوئے اس دنیا میں ایک انسان کے روپ میں آیا، اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اپنے ساتھ بلایا، اور بیشتر لوگ اپنے پرانے کاموں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہاللیلویا! جہاں جہاں مسیحا وہاں وہاں اس کے لوگ۔ خدا کے ساتھ رہنا کتنا عظیم ہے انسان کے لیے۔ اور خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کشتی پر سوار ہوا اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ۔ اور کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ اس کشتی میں ایک بڑا طوفان آیا، ہوا تیز، ایک بڑا طوفان آیا کہ کشتی ان لہروں سے چھپ گئی، اور یسوع مسیح کشتی میں سوتے تھے پیچھے کی۔ اس کشتی میں جہاں یسوع موجود تھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے، ایک بڑا طوفان آیا، کشتی لہروں سے چھپ گئی، اور یسوع مسیح کشتی میں سوتے تھے۔ یسوع مسیح وہاں موجود تھے، اور شاگرد اس بات کو دیکھ کر کہ یسوع مسیح سوئے ہوئے ہیں ڈر گئے۔ حالات کو دیکھ کر، تیز ہوا، اور انہوں نے یسوع مسیح کو جگایا کہ اٹھ، ہمیں بچا، ایک بڑا طوفان ہے۔ اور کلام میں سے ہم نے سنا کہ یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، امن ہو گیا، اور یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم کیوں شک کرتے ہو؟ سب کہیں آمین۔ تم کیوں شک کرتے ہو؟ یسوع مسیح چاہے سوئے ہوئے تھے، لیکن یسوع مسیح اس کشتی میں موجود تھے۔ ہاللیلویا! جب وہ ساتھ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، چاہے موت کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تم میرے ساتھ ہے۔ پریز گاڈ! خدا کسی کنڈیشن میں بھی ہو، حالات کیسے کیوں نہ ہو، وہ اپنے لوگوں کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ لکھا ہے کہ جب طوفان آئے گا تو تجھ تک نہ پہنچے گا۔ خداوند ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں خدا کی نیچر، خدا کے وعدوں کو جو انچینج ہیں، اس نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ کی بات ہرگز نہ ٹلے گی۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس کے وعدوں کو۔ لیکن لکھا ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ صدرک میثق عبدالنجو کو بڑھتی ہوئی ہیٹ میں آگ میں جب پھینکا گیا تو اس قدر آگ اس کی بڑھا دی گئی کہ پھینکنے والے جو پہلوان تھے اس آگ کے چنگاروں سے، ہیٹ سے مر مٹے۔ اور جب ان تینوں کو پھینکا گیا تو ان سے پہلے وہ موجود تھا جس نے وعدہ کیا، جس کے ساتھ ساتھ وہ چلتے تھے۔
انہوں نے اس پر بھروسہ رکھا. سب کے آمین. انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ نہ بھی بچائے تو ہم مورتی کو سجدہ کرنے والے نہیں. یہ پتا تھا کہ خدا ساتھ ہے. اعتماد رکھا. اور بادشاہ نے کہا کہ جلدی سے دیکھو مسیح خداوند کے جوانوں کا کیا حال ہے. اور جب دیکھا گیا تو وہ چوتھا وہاں موجود تھا ان سے پہلے. ہاللیلویا. ان تینوں کو پھینکا گیا، اس سے پہلے وہ خود وہاں اترا ہوا تھا. خدا کے کلام میں سے آج جو ریفرنس ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کشتی پر یسوع کے ساتھ سوار ہوئے. یسوع وہاں کشتی میں موجود تھا. ہوا تیز ہوئی، پانی کی لہریں تیز ہوئی، انہیں طوفان محسوس ہوا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کا مسیحا ان کے ساتھ ہے. ایک شخص شام کے وقت سمندر کے کنارے اکثر وہ جایا کرتا تھا، پریئرز میں رہتا، کافی وقت خدا کے ساتھ سپینڈ کرتا تھا. اور وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ مجھے اکثر میں سایہ دیکھتا تو 4 پاؤں ہوتے، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ صرف 2 پاؤں تھے. کہتا ہے کہ اکثر خداوند کو میں اپنے ساتھ ساتھ محسوس کرتا، 2 اس کے اپنے اور 2 خداوند کے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. کہتا ہے کہ اکثر مجھے خداوند کے پاؤں نظر آتے، مجھے یہ محسوس ہوتا رہتا کہ وہ ساتھ ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ صرف 2 پاؤں، اور میں حیران ہو گیا، میں گھبرا گیا کہ شاید خدا نے مجھے چھوڑ دیا، آج میں اکیلا ہوں. انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند آج میں اکیلا ہوں کیا؟ آج تیرے پاؤں نظر نہیں آ رہے، تیرا سایہ نظر نہیں آ رہا، آج صرف تیرا سایہ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آج جو تو پاؤں دیکھ رہا ہے سایہ وہ تیرا نہیں، وہ میرا ہے. ہاللیلویا. آج میں نے تجھے اپنے باہوں میں اٹھا رکھا ہے، آج میں نے تجھے اٹھا رکھا ہے، میں کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوگا. آج میں نے تجھے اٹھایا، اور جو تو دیکھ رہا ہے وہ تیرے پاؤں نہیں، وہ میرے پاؤں ہیں. بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے تو پھر ہم خداوند میں مضبوط ہو جاتے ہیں. ایک خدا کے خادم مبشر اقبال لیاری ایکسپریس میں ہمارے علاقے میں، وہ ہمارے شاگرد ہیں، ہم نے انہیں ڈیڈیکیٹ کیا، اور ان کی بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ سیزر ہے، بڑا آپریشن ہوگا، اور ان کے پاس صرف 15,000 کا ارینج ہوا، اور ان کے پاس باقی پیسوں کا ارینج نہ ہو رہا تھا، اور وہ بڑے پریشان بھاگ دوڑ رہے تھے ادھر ادھر. لیکن پھر انہیں یاد آیا کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خدا کی طرف جانا چاہیے. اور جب وہ ہمارے گھر میں آئے کہ پاس سب دعا کریں کہ نارمل ہو، پیسوں کا ارینج نہیں ہو رہا، تو میں نے انہیں بڑے ایمان سے کہا کہ یسوع اسی وقت اس بیٹی کا گوسپل آپریٹ کر دے گا. آپ کو اور پیسوں کی ضرورت نہیں، سیزر کی ضرورت نہیں، اور بڑے ایمان سے دعا کی جہاں خدا کی پریزنس ہے. لکھا ہے کہ خدا اپنی جماعت میں موجود ہے، اور بڑے ایمان سے دعا میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو تو نے بیٹی کا گوسپل آپریٹ کر دیا، نارمل ڈیلیوری ہو. میں نے کہا جائیں آپ یسوع کے نام سے، خداوند نے شفا دے دی ہے. اور ٹھیک انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد کال کی کہ ہاسپٹل میں نارمل بیٹی ہوئی ہے. اور اس بیٹی کا نام میں نے یروشا رکھا، یروشلم کی بیٹی. خداوند جہاں رہتا ہے. بعض اوقات ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. 12 برس سے بیمار عورت مسیحا اس دنیا میں موجود ہے. سب کہے آمین. پریز گاڈ. یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے لوگ تھے ساتھ ساتھ، لیکن وہ بے خبر تھی. بعض اوقات ہم بے خبر ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ وہ تمام جہان کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اسے پتا تھا ایک راستہ، لیکن کلام میں لکھا ہے اس نے بہت تکلیف اٹھائی حکیموں سے، اپنا روپیہ پیسہ حکیموں پر خرچ کر دیا، اور تو بھی اس کی بیماری بڑھ رہی تھی۔ میڈیسن کھانے سے بیماری کم ہونی چاہیے، بڑھ رہی تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، روپیہ ختم ہو گیا، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، پھر اس نے کہا میں بھی جاؤں گی۔ یس، سب کہیں آمین۔ اس نے کہا کہ میں بھی اس کے پاس جاؤں گی۔ یس، وہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چرچ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاللیلویہ، کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے، شفا، برکت، زندگی کے لیے۔ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے، وہاں آزادی ہوتی ہے، لیکن جہاں خدا کا روح نہیں ہوتا وہاں آزادی نہیں ہوتی۔ اس بات کو 12 برس سے بیمار عورت کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے بات یاد آ گئی سادھو سندر سنگھ کی۔ وہ سکھ قوم میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ہستی ہے جو شاپی ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے، جب اس نے اپنے کمرے میں پوری رات گزاری رو رو کہ اگر مسیحا ہے کوئی تو آ جائے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا، سب اور پھوپ پھڑتے ہوئے وہ رو رہا ہے، پکار رہا ہے اسے کہ اگر کوئی ہے اس دنیا کو چلانے والا مالک تو وہ آ جائے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ پھر ایک دم اسے ایک سایہ محسوس ہوا اس کمرے میں آتا ہے، اور اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ سندر، تیری سسکیوں نے، تیری آہٹ نے، دعاؤں نے مجھے تیرے کمرے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ تیری سسکیوں نے، تیری پکار نے مجھے تیرے پاس آنے کے لیے مجبور کیا۔ اور جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس کی زندگی چینج ہو گئی۔ اس نے کہا میں صرف خداوند یسوع کے ساتھ چلوں گا، ہاللیلویہ۔ اس کے باپ اسے کہنے لگے ہم تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے، تو واپس آ جا۔ اس نے کہا نہیں اب میں نہیں واپس، اسے مارا پیٹا گیا بہت کچھ، وہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس کی فینسی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی، اسے تیار کیا گیا۔ اس نے سندر کہا کہ سندر تو کیوں اندھیروں میں جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے بھی دور چلا جائے گا، ہمارے سپنے تھے، ایک زندگی ہے، تو آ جا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی دل تھا، وہ اپنے مسیحا کو دے دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں تیرے لیے، میں اب واپس نہیں آ سکتا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اور پھر وہ پیدل ہی دنیا کے سفر پر کئی جگہوں پر وہ گئے، لیکن جب ایک جگہ وہ گئے جو میں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، جہاں خدا کا روح ہے، جہاں خدا ساتھ ہے وہاں آزادی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ایک جگہ میں گیا، وہ چرچ تھا اور عبادت شروع، کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں سب سے آگے جا کے چیئر پر بیٹھ گیا، اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ میری سیٹ ہے، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ کہہ رہے میں پیچھے چلا گیا، اور کچھ لوگ آتے رہے، انہوں نے کہا یہ میری سیٹ ہے، آپ پیچھے چلے جائیں۔ کہہ رہے میں پیچھے جاتے جاتے دروازے کے پاس تک چلا گیا، وہاں بھی ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ میری سیٹ ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ کہہ رہے کہ مجھے دروازے سے چرچ سے باہر جانا پڑا، اور میں نے یسوع سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے چرچ سے باہر نکال دیا ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ سندر، انہوں نے تجھے آج چرچ سے باہر نکالا ہے، میں تو کافی دیر سے باہر ہوں، میں یہاں موجود نہیں ہوتا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا اپنی جماعت میں موجود ہے، خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، جہاں خدا ہوگا وہاں آزادی ہے۔ سندر، انہوں نے تجھے آج چرچ سے نکالا ہے، مجھے تو کافی عرصے کا انہوں نے نکالا ہوگا، میں باہر ہی ہوتا ہوں۔ خدا کا شکر ہو کہ یہاں خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے۔ کئی جگہوں پر خوبصورت چرچ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں خدا کی حضوری نہیں،
हमारा सर दर्द भी नहीं ठीक होगा। शापी यीशु, जोरदार क्लैपिंग उसके लिए। आज का पैगाम हमें ये दर्श दे रहा है कि हमें अपने खुदा के साथ साथ रहना है, लगे रहना है, जुड़े रहना है और उसके वादों को याद रखना है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, मेडिकली हमें प्रॉब्लम हो सकती है, माशी प्रॉब्लम हो सकती है, अजीजों की किसी तरह की भी, लेकिन वो आपके साथ है। जहां कोई भी नहीं जा सकता वो आपके साथ जाएगा। सबके आमीन। आमीन। कलामे खुदा में लिखा है, अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़े, उसने पहले अपने रास्तबाज शख्स से, जिसके साथ उसने रिश्ता बांधा, जो खुदा के पीछे चला, इब्राहिम, कलामे खुदा में लिखा है खुदा ने उससे वादा किया था, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। और खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूंगा। और हम अक्सर दुआ करते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। और खुदा के कलाम में लिखा है, पैदाइश 28 बाब अगर आप पढ़ें, 28 बाब की 10 आयत से, याकूब जिसका नाम खुदा ने इस्राइल रख दिया, यानी खुदा का बंदा, इब्राहिम का पोता, लिखा है कि वो अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि उसका भाई उसकी जान का दुश्मन हो चला, एसाऊ, जिसकी बरकत उसने ले ली थी, और वो कलामे खुदा में लिखा है बेरशबा के खतरनाक जंगल में वो आन पहुंचा, और वो समझ रहा था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात है, कोई बंदोबशर नहीं, खतरनाक जंगल। आप इसे घर जाकर पढ़िएगा इस रेफरेंस को, आप ब्लेस होंगे। कलाम में लिखा है, जब एक दम अंधेरा हो गया, थका मारा था, उसने एक पत्थर लिया और सराहने बनाकर लेट गया, और जैसे ही उसकी आंख लगी, खुदावन ने उसे सीढ़ी दिखाई, और उसका सीधा आसमान तक जा रहा था। प्रेज़ गॉड, खुदा ने उसे सीढ़ी दिखाई, और सीढ़ी लगाने वाले ने उसे आवाज दी कि मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक का खुदा हूं। जिस जगह तू लेटा है, ये मैं तुझे और तेरी नस्ल को देता हूं। तू मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जब तक मैं तुझे बरकत ना दूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। यस। और वहां 2 वादे कि देख मैं तेरे साथ हूं, और जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा। फिर क्यों वो इतनी प्रॉब्लम्स में आ गया? खुदा ने इब्राहिम, इसहाक वादा किया, वो वादे का फर्जंद था, बाबरकत था वो, लेकिन वजह ये थी कि वो खुदा के वादों को भूल गया था। ब्लेसिंग उसके पास थी, लेकिन वो जल्दी कर रहा था, वो इंसान पर तवक्कल कर रहा था। उसने अपने मामू लाबन पर तवक्कल की, वहां उसने मेहनत मजदूरी की, अपने बड़े भाई एसाऊ पर वो तवक्कल कर रहा था, डर रहा था उससे, लेकिन खुदा, वो भूल गया कि खुदा उसके साथ है, वो इस बात को भूल गया था। और वो मां के पेट से ब्लेस था, और मां ने भी उसे ना बताया, क्योंकि मां से भी खुदा ने वादा किया था उसकी मां से कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा, छोटा उस पर सबकत रखेगा। वो भी उसे ना सही बता पाई, और वो बरकत के लिए उसने गलत रास्ता इख्तियार किया, जबकि वो बरकत उसकी अपनी थी। आमीन। और वो खुदा को छोड़कर खुद आगे चल रहा, अपने हालात खुद ठीक कर रहा है, खुदा के साथ चलते हुए, खुदा उसके साथ है, वो भूल गया। लेकिन जब एक जिंदगी की आखिरी रात उसे लग रही थी कि बेरशबा के खतरनाक जंगल में, वहां खुदा ने उसे सीढ़ी दिखाई, और जिसका रास्ता आसमान के लोगों की तरफ देखना छोड़ दे। आमीन। ये खुदावन की कुदरत से ये चर्च बनाए थे 4 माह में, हैरत अंगेज तौर पर खुदा जो रास्ता दिखाता है, खुदा ने उसे आसमानी रास्ता दिखाया। खुदावन अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आसमानी रास्ता दिखाता है।
वहां से फरिश्तेगान उतर रहे हैं और सीढ़ी लगाने वाले ने उसे आवाज दी कि मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ, ये जमीन जहां तू लेटा है ये मैं तुझे देता हूँ। डूबते को तिनके का सहारा, वहां उसकी जान बचा दी जाती तो उसके लिए टू मच होता थैंक्स की, शुक्रगुजारी के लिए। लेकिन खुदावंद ने से कहा जहां तू लेटा ये जमीन मैं तुझे और तेरी नस्ल का देता हूं, तू चारों तरफ फैल जाएगा और मैं तुझे ना छोड़ूंगा। देख मैं तेरे साथ हूं, जहां कहीं रहे मैं तेरी हिफाजत करूंगा। और एकदम फिर सुबह हुई। सब कहे आमीन। और कलाम खुदा में लिखा है पैदाइश 28 बाब को रेफरेंस पढ़ने में मदद करे, बड़ी प्यारी याद है। पास्टर मुजम्मिल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे 20 आयत से, और 18 आयत अगर आप पढ़े तो सुबह सवेरे वो उठा और उसने उसी जमीन में से एक पत्थर वहां खड़ा किया और वहां सबसे पहले खुदा का घर बनाया उसने, पहले खुदा का घर, और फिर अपने घर के बारे में, और फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी पर वो पशेमान हुआ और खुदा से उसने अहद व पैमान किए। आमीन। आज एक बहन को खुदा ने शिफा दी है, काफी लोगों को जो शुक्रगुजारियां लाए हैं, अहद व पैमान होते हैं खुदा के साथ। 20 आयत से पढ़िएगा 28 बाब, पैदाइश 28 बाब 20 आयत से। जी, याकूब ने मन्नत मानी, पढ़िए गौर से सुनिएगा जी। बस और याकूब ने मन्नत मानी, और याकूब ने मन्नत मानी कब? और कहा जब खुदा ने उसे एक नई सुध दिखाई, खुदा ने उसे बरकत दी, जिंदगी बख्शी, और फिर उसने अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करने के लिए, पुरानी गलतियों को खुदा के साथ क्लियर होने के लिए, चलने के लिए, अब वो अपनी जिंदगी में क्रैप्टपन नहीं रखना चाहता, झूठ नहीं रखना चाहता, कमियां। वो अपने बाप इब्राहिम और इसहाक की तरह चलना चाहता है। इसलिए वो सुबह उठा और उसने खुदावंद से मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे, सब कहिए आमीन। अगर खुदा मेरे साथ रहे, हालेलुया। खुदा का साथ रहना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है। उसको पता चल गया वहां कोई इंसान नहीं था, जिस खतरनाक जंगल में था वो जानवर वहां, लेकिन उसे वहां महसूस हुआ कि खुदा उसके साथ है। अब वो अपने खुदा को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, और इसीलिए उसने मन्नत मानी कि अगर खुदा यूं ही मेरे साथ रहे, और जो सफर मैं कर रहा हूं, और जो सफर मैं कर रहा हूं, अपनी जिंदगी का सफर जैसे मैं और आप कर रहे हैं, जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे, उसमें खुदा यूं ही मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी, और मुझे खाने को रोटी, और पहनने को कपड़े देता रहे, पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं, सलामती मेरे घर रहे, मेरे साथ रहे। जी, तो खुदावन मेरा खुदा होगा। यस, फिर खुदावंद मेरा खुदा होगा, फिर मैं किसी को अव्वल दर्जा नहीं दूंगा। अब इंसानों से तो उसका जो आंखें हट गई हैं, एसाऊ से भी हट गई, मामू लाबन से भी। कहते हैं इसी तरह खुदा मेरे साथ साथ रहे, मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा देता रहे। He is my God. Yes, फिर वो मेरा खुदा होगा। हालेलुया। फिर वो अव्वल दर्जे पर, सब बातों में उसका अव्वल दर्जा होगा। जी आगे पढ़िए। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, खुदा का घर होगा। ये जो पत्थर मैंने इस जमीन को मखसूस किया है, ये खुदा का घर होगा। जहां हम खुदा की इबादत करें, ये खुदा का घर होगा। जी, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। सब पे आमीन। उसने अपनी एक और गलती मानी, उसने कहा कि जो कुछ मेरा खुदा मुझे दिया करेगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर अपने खुदा को दिया करूंगा। कभी कभी नहीं, उसने अपनी बड़ी गलती मानी है, इसलिए उसने जमीन में से सबसे पहला 10वां हिस्सा निकाला, और उसके बाद उसने कहा कि इसके बाद जो कुछ मुझे मेरा खुदा दिया करेगा उसका 10वां हिस्सा, हर 100 रुपए के पीछे 10 रुपए मैं खुदा को दिया करूंगा। कौन कौन देता है? हाथ दिखाएं। हर 100 रुपए के पीछे 10 रुपए खुदा के। आमीन, प्रेज गॉड। ये वफादारी है। और उसने अपनी गलती मानी और उसने मन्नत मानी कि आइंदा ऐसा ना होगा।
जो कुछ पुरानी जिंदगी में होता रहा, हेरा फेरी जो कुछ भी, अब नो, अब वो मेरा खुदा होगा और जो कुछ मेरा खुदा मुझे दिया करेगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर तुझे दिया करूंगा। उसका बाप इब्राहिम ऐसा करता था। आज सब अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। हम भी खुदा के सामने इकरार कर सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं कि अगर हमारा खुदा यही हमारे साथ रहे, हमें खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और जो सफर मैं कर रहा हूं मेरे साथ रहे, तो He is my God, वो मेरा खुदा होगा। यस, इकरार कर सकते हैं। और जो कुछ खुदा मुझे देगा मेरी कमाई का ही, उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर तुझे दिया करूंगा। इकरार कीजिए। लिखा है जो इकरार करेगा उस पर रहमत होगी। आप के साथ है वो, आप उसके साथ हैं। आप कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि वो आपके अंदर है। पुराने अहद में लोगों के साथ साथ रहता था। उसने अपने शागिर्दों से नए अहद में कहा, अभी मैं तुम्हारे सामने हूं, फिर तुम्हारे अंदर होऊंगा। यस, प्रेज गॉड, ओह हालेलुया, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। यस, खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे, खुदा छू अपने बच्चों को, खुदा छू अपने बच्चों को यीशु के नाम से। खुदा इस चर्च को बरकत दे, छत को, दर दीवार को, तेरी प्रेजेंस एनी टाइम यहाँ रहे। ऑलवेज जो कोई यहाँ इंटर ही हो शिफा पाए। अपने खादिम को खुदा, हमारी बहन को, प्यारे जोड़े को, कपल को, अपने खादमों को, मैनी मोर ब्लेसिंग, मैनी मोर ब्लेसिंग, कसरत का मसा और कसरत की बरकत। Fire, more fire, more power in the name of Jesus. तेरा खास मसा, fire, 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 fire. आप कुदरत से अपने खादमों को भर दे खुदा, और तेरी कलीसिया के लिए एक नए अज़म, नए मसा कुदरत के साथ खबरगिरी करने वाले कायना पर, बच्चों पर, bless all, तमाम है खुदा, चर्च को बरकत दे, तेरा फजल हो, bless all। अगर आप कोई कमी महसूस कर रहे हैं, दर्द या तकलीफ, बीमारी बदन में मौजूद है, वहां सीधा हाथ रख सकते हैं, वो आपको छुएगा। यस, खुदा के दोस्त, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे खादमों के साथ मिलकर दुआ है, होली स्पिरिट कम इन जीसस नेम राइट नाउ। जहां तेरे बच्चों ने हाथ रखे हैं खुदा, तेरे बेटे ने, बेटी ने, बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ज़हनी बीमारियों लीव गो इन जीसस नेम राइट नाउ। डबल माइंडेड सोच दर्द दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। आंखों की कमजोरी, धुंधलापन दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आईसाइट खुदावंद करीब की और दूर की नॉर्मल हो जाए नाउ। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम, नॉर्मल नजर आना शुरू हो जाए। टच होली स्पिरिट इन जीसस नेम राइट नाउ। गले के टॉन्सिल्स पेन लीव इन जीसस नेम राइट नाउ। दिल की बीमारियों लीव, हार्ट बीट नॉर्मल हो, दिल के बाल नॉर्मल हो जाए। टच होली स्पिरिट इन जीसस नेम। पेट की बीमारियों दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पेट की पोशीदा बीमारियां दूर हो, बांझपन दूर हो, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। शुगर की बीमारी दूर हो इन बदनों से इन जीसस नेम। ब्लड प्रेशर हाई और लो की बीमारियों लीव दूर हो यीशु मसीह के नाम से। नॉर्मल इन जीसस नेम। टाइफाइड, मलेरिया, दौरे हाजरा का वायरस दूर हो यीशु मसीह के नाम से। ऐ बाप, जिस तेरी बेटी बेटे की जो भी इच्छा है पूरी हो जाए। हीलिंग पावर, टच होली स्पिरिट, बदरवा जादू टूना दूर हो यीशु मसीह के नाम से। सर दबे शिफा रूह से भिगो दे। इस इलाका में नई बरकत आए मनोरा में। रूह की आग, फायर तेरी तरफ से सेंड किए गए लोग आए यहाँ अबलीस के मंसूबों से बचाना। तेरी आग इस चर्च में रहे। तेरा शुक्र हो तेरी शिफा के लिए, बरकत के लिए, कुदरत के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जिन्हें खुदा ने छुआ है वो सीधा हाथ दिखा सकते हैं।
जो अपने बदन में हीलिंग महसूस कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। आप अपने खादिम से जरूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। सब बैठ जाइए। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर से बोलेंगे हालेलुया। पापियों के लिए भरपूर तालियां बजाते हैं सारे। सो आइए अपने अपने बीच को अपनी मुट्ठी के अंदर लेते हैं। सब अपने अपने बीच को अपनी मुट्ठी में लेंगे। सो मैं चाहूंगा कि आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस गीत को खुदावंद की हुजूरी में गाएंगे और अपने बीच को बोलेंगे। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू गॉड, थैंक यू।